यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्तनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले सदेवाधिपाम् नमो वेदान्तवैद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्यमुद्दासार पूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवतवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवद्गिरिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये दीव्यदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमामि द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாது செய்தானடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கீர்த்தீரமாம் சுமந்தன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் தந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதுரங்கள் பண்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாயிரமானசன் மிக்கவரே நிலையம் மையாமயர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகி தொப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோல் யாழ் திசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ 28 దివ్య ప్రబంధ పారాయణలో మనకి చక్కగా కనెక్షన్స్ ద్వారా 500 మంది కానీ 1000 మంది దాకా ప్రతినిత్యం దీనిలో చక్కగా అన్వయిస్తున్నారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, అలా అన్వయించేటువంటి వాళ్ళలో మన సత్యరంగ గారు కూడా ఒకరు. ఇందులో కన్యన్ సరితామని 12,000 సార్లు కూడా చక్కగా పారాయణ చేసినటువంటి ఆవిడ భర్త గారు పరమపదానికి వేయించేయడము అనేటువంటిది చాలా చాలా లోటు. ఎప్పటికప్పుడే జీవిత సత్యాలు మనకి తెలిసినా కూడా
అవి ఎప్పటికప్పుడే కొత్త కొత్త బాధల్ని అలాగ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. అంత మాత్రం చేత నిన్న గ్రూప్ లో ఒకడు పెట్టారు, ఇవి చూస్తుంటే భగవంతుడు ఉన్నాడా లేడా అనిపిస్తోందండి అని పెట్టారు మెసేజ్. అది ఎంత పొరపాటు ఆలోచనోనమ్మా. మనకు వచ్చిన కష్టాలకి మనకు వచ్చిన సుఖాలను బట్టి భగవంతుని అస్తిత్వాన్ని మనం వెలకట్టలేము. మనమెవరం ఆయన యొక్క వైభవాన్ని చెప్పడానికి, లోకానికి ఉన్నాడు లేదు అని చెప్పడానికి? ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టే అంతంత దుఃఖాలు వచ్చినా మొన్నాడికి మరపు అనేటువంటి ఒక వరాన్ని ఇచ్చి మళ్ళీ నిత్య జీవితాన్ని సాగించేలా చేస్తూ, ఇంతే కదా జీవితాలు, ఇవి అశాశ్వతాలు కదా, కాబట్టి ఉన్న కాలమైనా మనం వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఉన్న కాలం ఎప్పుడు ఏదో చక్కటి శ్లోకం, పురాణ శ్లోకం ఉందని, గర్భేపి లీయతే భూయ జాయమానో అస్తమేవచ జాతమాత్రోపి మ్రియతే, ఇలాగ స్టేజ్ బై స్టేజ్ చెప్పుకుంటూ వెళుతుంది ఆ శ్లోకం. అంటే కొంతమంది గర్భంలోనే ఎబాట్ అయిపోతుంది కదండి, ఎబార్షన్స్ అయిపోతాయి. పుడుతూ పుడుతూ కొంతమంది రాలేక ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటారు. పుట్టగానే కొంతమంది పోతారు. బాల్యే మధ్యే యవ్వనే అథవా వార్ధక్యే, ఇలా అలా 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 పెడుతూ వెళ్ళిపోయేటువంటి జీవితం అశాశ్వతత్వానికి మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసేదే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం. ఎవరం శాశ్వతం కావని తెలిసినా ఉన్నవాళ్ళం లేని వాళ్ళకి ఒక సాంత్వనని కలిగించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడమే జీవితంలో ముఖ్య ఉద్దేశం. అంతకంటే ఏం లేదు. మనందరం ఏదో ఇలా ఉండిపోతాము అని కాదు. కాబట్టి ఈ సత్యాలని మనస్సును మరింత దృఢం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవాలి. మనస్సుని సన్మార్గంలో నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దానికోసం ఈ సత్యాలను మనం వింటూ కూడా ఆకళింపు చేసుకుని కూడా మళ్ళీ యథా ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవడం అనేటువంటిది ఇది భగవంతుడే ఏర్పాటు చేసినటువంటి వరం, మనమే గొప్ప కాదు. అలాగా ఇవాళ వచ్చినటువంటి కష్టానికి ఆవిడకి ఆ పదం చేరినందుకు ఆవిడకి ఆ ఆత్మకి శాంతి కలగాలి, అది తట్టుకునే ధైర్యం సత్యరంగకి ఉండాలి అని చెప్పి మన అందరి తరఫున, గోష్ఠి అందరి తరఫున కూడా దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం 7వ పద్దు 3వ తిరువాయిమొழிలోకి వచ్చాం. వెள்ளై సురి శంగు అనేటువంటిది ఇందులో 3వ పాసురంలోకి వచ్చామండి. ఇలాంటి విషయాలన్నీ వింటూ ఉన్నప్పుడల్లా ఇంత అశాశ్వతమైనటువంటి జీవితం మనం ఎంత తొందరగా పూర్తి చేసేసుకోవాలి అనేటువంటి ఆరాటాన్ని పెంచడానికి ఇవి సహకరిస్తాయి అన్నమాట. అంతకంటే ఏమీ లేదు. 7లో 3లో 3వ పాసురం మధ్యలో ఉన్నాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. செங்கனிவாய் இந்திரத்ததாயம் சென்சுடர் நீள் முடித்தானந்ததாயம் செங்கொடு செக்கரம் கண்டு கந்தும் தாமரை கங்களுக்கு ஆற்று தீர்ந்து திங்களும் நாளும் விழாராத தென் திருப்பேரையில் வைத்திருந்த நங்கள் பிரானுக்கு என் நெஞ்சம் தோழி నాణం నిరయ్యం ఇజందదువే. దీనికి నిన్న సగం పైగా చెప్పుకున్నాము. ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ముందుకు అయిపోయిందమ్మా. అయిపోయిందా? పూర్తిగా అయిపోయిందా? పూర్తిగా అయిపోయిందండి వ్యాఖ్యానం. అయితే 4వ పాసరం చూడండి. ఇజందయం మామైతిరత్తు పోనా ఎన్నెంజినారం మంగే ఒழிந்தார் உழந்த இனி ஆரை கொண்டு என் குஷாவோ ஓதக்கடலொலி போலா எங்கும் எழுந்த நல்வேதத்துளி நின்று ஓங்கு தென் திருப்பேரையில் வைத்திருந்த முழங்க செங்க கையன் மாயத்தாழ்ந்தேன் அன்னையருகாள் என்னை என் முனிந்தே. బాగా అడుగుతుంది ఆళ్వారినాయకి, అన్నయ్యరుగాள் మీరందరూ ఎన్నయ్యన్మునిందే, ఏంటి నా మీద కోపపడతారేంటి? నేనేదో తప్పు చేసినట్టు. ఆయన చేసిన పనిని మీరు గుర్తు పెట్టుకోరేంటి? ఏం చేశారు ఆయన? 4వ శ్లోకం ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. ఇజందయం మామై తిరితే, అది పోగొట్టుకున్న మా అందం.
అంటే ఆయన చూసేటప్పటికి సర్వసమర్పణ భావం కలిగింది. అన్నీ ఆయనకే ఇచ్చేసుకున్నాం. ఆ ఇచ్చేసుకోవడంలో మన దగ్గర ఉన్న ఆత్మ సమర్పణ భావంతో పాటు అయ్యో ఇలా ఉండకూడదు అనే మొహమాటాలు, సిగ్గులు, సంకోచాలు అవి కూడా పోయాయి. అన్ని పోవడంలో మొత్తం అన్ని తుడిచిపెట్టుకుని పోయాయి. పోనయన్నెంజినారం, సరే పోగొట్టుకుంది. ఈ మనస్సు అమ్మ ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగితే అంగే వజింద చూసొస్తాను అని వెళ్ళిందండి. ఇది కూడా పెరుమాళ్ సన్నిధిలో నిలబడిపోయింది. వెళ్ళినప్పుడు ఏదో నాకు మళ్ళీ చెప్పాలా? ఈ పాసురంలో అందమైన నమ్మాళ్ళ వారి ప్రయోగం ఏంటంటే ఎన్నెంజినారం బహువచనం వాడతారండి. నా మనస్సు గారు కూడా అక్కడే కూర్చున్నారు. ఎప్పుడంటామండి? ఓ కుర్రాడు వెళ్ళి ఎప్పటికీ రాలేదనుకోండి, ఈయన గారు కూడా వెళ్ళి అక్కడే కూర్చున్నాడు, గారు అని వాడతాం. అంటే చిన్న కోపం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఎన్నెంజినారు, నా మనస్సు గారు కూడా అక్కడికే వెళ్ళి భోజిందారు నిలిచిపోయారు. అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయారు. చూసొస్తాను అని వెళ్ళారు, పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో నిలిచిపోయారు. ఇని భుజందు ఆరైకొండు ఎన్ ఊషాగో, ఇంకా నేను శ్రమపడి ఎవరిని సహాయంగా తీసుకొని ఏ మాట చెప్పాలి? మనస్సు అనేది ఉంటేనే మిగిలిన దశేంద్రియాలు పనిచేయడం అనేటువంటిది ఉంటుంది. మనస్సే లేకపోతే ఆ ఇంద్రియాల మీద ఎవరికి అధీనం ఉంటుంది? ఎలా చెప్పగలుగుతాము? అందుకని ఓదం కడల్ వలిపోల, అలలు కలిగిన సముద్రము ఘోష చేస్తున్నట్లుగా ఎంగుంజుంద నల్వేదత్తొలి ఓంగుంతన్ తిరుపేరయ్యల్. ఈ లైన్లు బాగుంటాయండి 3వ పాదాల్లో. ఎందుకంటే తిరుపేరయ్యలో ఎప్పుడూ కూడా నల్వేదత్తొలి శ్రేష్టమైన సామవేద ఘోష వినపడుతూ ఉంటుంది. ఆ సామవేద ఘోష సముద్రపు ఘోషలా ఉంటుంది. దీన్ని సామవేదం అని చెప్పిన ఉపలక్షణము అంటారు. అంటే చతుర్వేదాలు కూడా వినపడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పడం. ఒకటి చెప్తే అన్నీ చెప్పాలి, చెప్పేసినట్లే అనే దానికి ఉపలక్షణము అని పేరు. అలాగే ఇక్కడ అందమైన సామవేద ఘోష వర్ధిల్లుతోంది తిరుపేరైలో. అంటే ఆ ఊళ్ళో అన్ని వేదాలు కూడా అద్భుతంగా గానము చేయబడుతున్నాయి. అక్కడ ఆయన సామగాన లోలుడు కాబట్టి సామవేదం అని చెప్పి నల్వేద తొలి అన్న మాట అన్నారు. సామవేదం రాగ ప్రయుక్తంగా ఉంటుందండి. ఋగ్వేదంలో మంత్రాలు కూడా సామవేదంలో కొన్ని ఉంటాయి. అక్షరాత్మకంగా కాకుండా గానాత్మకంగా ఉండేది సామవేదం. అందుకే మన తిరువాయిమొழிని సామవేద సారము అంటారండి. ఈ తిరువాయిమొழிకి 4 వేదాలు 4 గ్రంథాలైన ఈ తిరువాయిమొழிకి ముఖ్యంగా సామవేద సారము అని పేరు. ఎందువల్లంటే ఆ పాసురాలు చదువుకుంటూ ఉంటే అలా రాగయుక్తంగా వాటికి తాళంగా భగవద్రామానుజుల సన్నిధిలో కూడా అభినయపూర్వకంగా ఇవన్నీ కూడా ఎలా సేవించబడుతూ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ మనకు వచ్చింది. కాబట్టి రాగతాళ ప్రయుక్తమైనటువంటి అందమైనటువంటి సామవేద ఘోష వినపడే తిరుపేరైలో విశ్వమైన ఆ వేదాన్ని వింటూ స్వామి వేంచేసి ఉన్నాడు. ముజంగు అంటారండి, ఘోషిస్తోంది అని. ఇంకా అలా వినపడుతూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ పల్లెటూళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ పల్లెటూళ్ళలో అగ్రహారాలు అని ప్రత్యేకంగా ఉంటాయండి. ఒక పేటలాగా అన్నమాట. అక్కడ బ్రాహ్మణులు వేద విద్యని సర్వకాల సర్వావస్థలలో కూడా నేర్పుతూ పారాయణం చేసుకుంటూ అధ్యయనం చేసుకుంటూ వేదఘోష మారు మ్రోగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే తిరుపేరైలో కూడా వేదాలన్నీ మారు మ్రోగుతూ ఉంటాయిటండి. అలాంటి అంతేకాకుండా ఈ ముజంగు అనేది శంగం కయ్యన్ ఘోషించే పాంచజన్యాన్ని చేతిలో కలిగినటువంటి ఆ సర్వేశ్వరుడి యొక్క మా ఎత్తు అజిందేన్ ఆశ్చర్య చేష్టల్లో నేను మునిగిపోయాను. అది తలుచుకోకుండా ఉన్నంత కాలమే మన మీద మనకి నిగ్రహం ఉంటుంది. కానీ ఒక్కసారి ఈ లోపల మనస్సు స్వామి చరణాల మీద వాలి ఆయనతో మమేకత్వాన్ని పొందినప్పుడు లోకాన్ని మరిచిపోతాము అన్నమాట. అందులో
ఆ అజందేనం అవగాహించాను అంటారు. అవగాహన అంటే మునిగిపోవడం, నీళ్ళ ఒడ్డడం వేరు, అందులో మునకలు వేయడం వేరు. అలా స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలలో మునకలు వేయడము అనేటువంటిది. అది అలా నేను మరి మునిగిపోతున్నాను. అన్నయ్యరుగా ఓ తల్లులారా, ఎన్నై మునుంది నన్ను తిడతారేంటి మీరు, నా మీద ఏంటి మీకు కోపం? నన్ను ఈ పరిస్థితికి తెచ్చిన ఆయన మీద చూపించండి. మీకు ఏమన్నా కోపం అనేది ఉంటే ఆయన్ని అడగండి. ఎందువల్లంటే ఆయన నా సౌందర్యాన్ని అంతటినీ అపహరించుకుపోయాడు. ఎలా పట్టుకుపోయాడో నేను తెస్తానుండని మనసు గారు బయలుదేరారు. ఈవిడ కూడా అక్కడే ఆయన పాదసేవలోనే లగ్నం అయిపోయింది. మరి నాకు ఇంకెవ్వరూ సహాయం లేరు. ఇంకా తిరుపేరే చేరుకున్నాను. అక్కడేమో అద్భుతంగా వేదఘోష వినిపిస్తోంది. ఆయన యొక్క మందహాసాది చేష్టలన్నీ ఆయనకి అలా చూస్తుంటే ఒకసారి కళ్ళు ఎగరేస్తున్నాడా, ఒకసారి చిరునవ్వు నవ్వుతున్నాడా, నన్ను పలకరించడం కోసమే నవ్వుతున్నాడా అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి దివ్య సౌందర్యాన్ని అప్పుడు నా మనస్సు కూడా అక్కడ లగ్నమైపోవడం ఎంత సహజమో అనిపించింది. మనస్సు అక్కడ ఎందుకు లగ్నమైంది అంటే అలాంటి ఆకర్షక శక్తి ఆ స్వామిలో, ఆ దివ్య క్షేత్రంలో, ఆ విగ్రహంలో, ఆ గుణాలలో, ఆ మందహాసంలో, ఆ చూపులలో ఉంది. కాబట్టి అలాగా ఆకర్షిస్తోంది. ఇవి కాబట్టి మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. నా తప్పేమన్నా ఉందా ఇందులో? ఆయన నన్ను అంతలాగా తన వైపు ఆకర్షించాడు కాబట్టి నేను ఇలా అయ్యాను తప్ప నా తప్పేమీ లేదు అంటున్నారు. నాలాం పాటు 7 వ్యాఖ్యానం. ఏదేను 100వ పేజీ అండి, సరిగ్గా 100వ పేజీ. ஏதேனும் பொன்னை கண்டு வருந்தியாகுலும் போது பொம்மதை ఇంగనే చెయ్యలామో. అది చాలా అందమైనటువంటి. ఏదైనా మరొక విషయంలో మనసులో పెట్టుకోండి, ఇలా వీధిన పడిపోవచ్చమ్మా ఎండ్రు పొడిగిర తాయిమారే కురిద్దు. అమ్మా నువ్వు భలే చెప్తున్నావే. ఆయన మాట కాకపోతే అది పక్కన పెట్టి ఇంకోటి ఏదో ఆలోచించుకో, ఆ ఆలోచనతో కాలం గడుపు అంటే, అమ్మా అసలు ఆలోచించడానికి మనసు నా దగ్గర ఉందా? చాలా అందమైనటువంటి భావం అన్నమాట ఇది. మనస్సు అంటూ ఉంటే నువ్వన్నట్లు మనస్సులోంచి ఆయన్ని చెరిపేసి కొత్తదేమన్నా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అసలు మనస్సే లేదమ్మా. నెంజం ఇవనాలే అపహృతమాయిత్తు. ఆయన నా మనస్సుని దోచుకొని వెళ్ళిపోయాడు. నానై కొండపోదు పోకపోవదను ఎంగరా. నేను దేనిని పెట్టి ఇతర విషయాన్ని ఆలోచించను అంటే, ఆలోచనకి మూలం మనస్సు. ఆ మనస్సు లేకపోయాక దేనిని పెట్టి ఆలోచించను. మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయోహో. ఈ మనస్సు అంటూ ఉంటే దేనితోటైనా సంగమం ఉంటుంది. ఆ మనస్సు పట్టకపోతే అలా జరిగిందా అని ఒక మాటతో తీసి పాడేస్తాం. బంధం అనేటువంటిది, సంఘం అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు. అలాగా కలిపేదో విడదీసేదో అన్న మనస్సు అంటూ ఉంటే ప్రయత్నం. అసలు మనస్సే ఆయన దోచుకుపోతే ఇంకా నేనేం చేయనమ్మా, నన్ను అంటారేంటమ్మా మీరందరూ అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఇజంద ఎమ్మామై తిరత్తుపోన నాను నిరయ్యం నిజందజన్నవిడం. పోగొట్టుకున్న నా అందం, ఆ అందాన్ని వెతుక్కుంటూ పోయిన నా మనస్సు గారు ఉపలక్షణమాగాదే అనుభాషణత్తిలే నిరనిజందమయ్యం తొత్త చొల్లా నిన్రాళ్ళు. నాణం నిరై అంటే చెప్పుకున్నాం కదండి. కాంతిని పోగొట్టుకున్నారు, గుణపూర్తిని పోగొట్టుకున్నారు ఆళ్వార్లోని. దీనికి ఉపలక్షణము అని ఒక మాట అన్నారు. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఒకదాన్ని చెప్తే మిగిలినవన్నీ చెప్పినట్లే అనే అర్థం వస్తే దానిని ఉపలక్షణము అంటారన్నమాట. అంటే అందం పోయింది, ఇందులో అందాన్ని తేవడానికి మనసు వెళ్ళింది అంటున్నారు. అప్పుడు మరి మనసు ఏమైంది? ఆ మనసును ఆయన దగ్గరే పెట్టేసుకున్నాడు. యువతలకు పంపిస్తే కదా నేను ఆలోచించడమా మానడమా నా చేతిలో ఏమన్నా ఉంటేది కదా.
అసలు నా మనసు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చెయ్యాలి? ఇజందయం మామయ్యన్ను అనుభాషణத்திலே மாமையங்கிற நிறம் பூர்வமே இழந்தமை தோத்துகிறது ఆగయ్యాలే నాళం నిరయ్యం ఎన్నో ఉపలక్షణం. నా మనసు అక్కడికి వెళ్ళిందంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నదంతా ఇది దోచుకొచ్చేయాలి. అదేమిటంటే అది లేదు సరికదా. ఈ వెళ్ళిన దాని దగ్గర ఉన్నదంతా ఆయన దోచేశాడు. అది పోయింది. నేనేదో తెచ్చుకుందాను పెడితే తెచ్చుకునేది పోయింది. నా దగ్గర ఉన్న మనస్సు కూడా మొత్తం దోచేశాడు. ఏదో ఉండనాలికి మందేస్తే కొండనాలికి ఊడిందని ఏదో అంటుంటారు చూడండి. కనీసం ఏదైనా తెచ్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే తెచ్చుకోలేదు సరికదా. నావన్నీ కూడా స్వామి దోచేసుకున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. కానీ ఈ మనస్సు కూడా అత్తలైల్ உள்ளது நாம் சர்வசகரணம் பண்ணுகைப்போய் நமக்குள்ளத்திலே ஒன்றை சிலர் கொள்க போகையாவதன் ఎన్న అభిమానిత్. ఇక్కడికి విశేషం, నా మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళి ఉండిపోయింది. అక్కడికి చేరిన వారిని కూడా తనలాగే నాకు దూరం అయ్యేలా చేసేస్తున్నాడు స్వామి అని నాకు అర్థమైంది. తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తన దగ్గరే పెట్టేసుకుంటున్నాడు. ఇంకా పంపడానికి నా దగ్గర మనస్సు కూడా లేకుండా పోయింది. இப்போதே மீட்டு கொடுவருகிறேன் என்னும் கருத்து போன நெஞ்சும் அங்கை படை అయితదు. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఆయన్ని తీసుకురావడం కోసం వెళ్ళినటువంటి మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆయనని తేలేదు సరిగదా. ఎన్నెంజనారు మంగే ఒలిందా. ఈ మనసు గారు కూడా అక్కడే ఒదిగిపోయి కూర్చున్నారు. ఒదిగిపోయి కూర్చున్నారు అంటే అర్థం ఎలా చెప్పాలంటే, ఒక మనిషిని మనం పంపిస్తాం అనుకోండి పని చేసుకురారా అని, వాడు ఆ పని చేసుకురాలేదు సరికదా అక్కడ ఉండిపోతాడు కానీ నేను వెళ్ళాలనుకుంటూ గాబరాగా ఉంటాడు. ఆ పని అయ్యాక వాళ్ళకి చెప్పి తాను వచ్చేద్దామని. అబ్బే, నా మనస్సు కదా గాబరా ఏం లేదు. వెళ్ళిపోయి ఆయన్ని చూడ్డానికే వెళ్ళిన దానిలో అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయి స్థిమితంగా చక్కగా కూర్చున్నాను. అది విశేషం. వెళ్ళడం, అక్కడ ఇరుక్కుపోవడం, అయ్యో ఇరుక్కుపోయానే వచ్చేస్తాననుకోవడం ఒక రకం. అలా కాదు, వెళ్ళింది అక్కడ ఇరుక్కుపోయింది. ఎన్నెంజనారు మంగే యోజిందార్ అంగే పుక్కారయ్యం தம்படியாக்கி கொண்டார் பிரியனன்ன சரே அறியே ఇద్దరయ్యే పిరిందనయ్యాదిరెక్కారు. అదిట వెళ్ళిన మనస్సు తాను రాలేదు సరికదా. అయ్యో ఇక్కడ చిక్కుపోయాననే బెంగ కూడా లేకుండా ఆహా భలే చోటుకి వచ్చామని స్థిమితంగా చక్కగా ఏదో అంటారు చూడండి, తలపాగా అవి సర్దుకొని కోటది ఒకసారి సర్దుకొని గుండీలు అవన్నీ ఇలా చూసుకొని ఇలా స్థిమితంగా కూర్చుని పోదిచ్చాడు అని మాట ఒకటి అంటాం. అలాగట ఈ మనస్సు గారు కూడా చాలా స్థిమితంగా చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దర్జాగా తిరుగుతున్నారు. అది ఆ తిరగడంలో అయ్యో ఇక్కడికి వచ్చేసానే అనే బాధ లేదు. దర్జాగా రావాల్సిన చోటుగా వచ్చాను అన్నట్లుగా తల ఎగరేసుకుని తిరుగుతోంది అని. నెంజినార్ అలైంద వరివట్టం తామక్కిడదు తిరియా నిన్నారాయత్. హాయిగా తలపాగాను ధరించి దర్జాగా తిరుగుతోంది అన్నట్టు. నెంజినార్ ప్రవేక్ష్యామి చ వాహినీం ఎన్నో తూసర్తలయ్యల్ వ్యాపరిప్పేన్ నా నెన్నరే శ్రీ విభీషణ ఇవాన్. ఆవేళ విభీషణ వాళ్ళు అన్నను వదిలిపెట్టి రాముడి సన్నిధికి చేరిన తర్వాత ప్రవేక్ష్యామి చ వాహినీం, ఆయన రావలసిన చోటికి వచ్చేసాను అంటారండి విభీషణుడు. అదా ఆజగామ అనే ఒక పదాన్ని, సంస్కృత పదాన్ని వాడతారండి. వచ్చేసాడు అంటారు. విభీషణుడు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడా వచ్చేసాడా, ఆ పదాలు ఎలా వాడాలి? ఇప్పుడు మనం ఉన్నామండి, అన్ని యాత్రలు చేసి మన ఇంటికి వస్తున్నాం. మన ఇంటికి వెళ్ళామండి అంటామా? వెళ్ళామనేది ఎప్పుడుందో అప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తామని అర్థం. వచ్చేసామండి అని ఎప్పుడన్నామో రావలసిన చోటికి చేరవలసిన చోటికి చేరాము అని అర్థం. అలాగట విభీషణుడు ఆత్మనా పంచమకృత్వ తనతో పాటు 5గురిని అంటే 4 మంత్రుల్ని తీసుకుని ఉత్పపాత గదాపాణిని ఒక పెద్ద గదను ఒక దాన్ని భుజం మీద వేసుకొని ఆకాశంలోకి ఎగిరి
ఆ జగామ ముహూర్తేన రాముడు సన్నిధికి వచ్చి చేరాడు. వచ్చి చేరాడు అంటే మనం వెళ్ళవలసిన చోటు అదండి. పరమాత్మ సన్నిధికి వెళ్ళాలి అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే అక్కడికి వెళ్ళి స్థిరపడిపోయాడు. ఆ విధంగా ఈ మనసు కూడా వెళ్ళి తిరుప్పేరై అనేటువంటి పరివారంలో చేరిపోయింది అంటోంది నాయిక అన్నమాట. వినయ్ తలయ్యల్ పడయ్యరు కయ్యావదు. యుద్ధ భూమిని శత్రువశం చేసినట్లుగా యుద్ధ సమయத்திலே எதிர்த்தலையில் சேனையை தன் పక్కలిలే యాక్కి కొళ్ళువై. అంటే ఆ మొత్తం యుద్ధ భూమిని అంతటిని తన కంట్రోల్లోకి తెచ్చేసుకుని తాను స్థిరంగా ఉన్న వీరుడిలాగా మనస్సు అంత స్థిమితంగా అక్కడ ఉంది అని. ఎలాగా? రాజా కేశ విభీషణ ఎన్నమా పోలే వరిసై పెత్తు తిరియాన్ என்றார். ராவணன் முன்னே அவன் சொத்தை உண்ட சுகசாரணைகள் விபீஷணன்பானை ராதா என்பான் என்னென்னில் எழுத்துருவழியாதே கிடந்தாலும் புள்ளிக்கு தினாலத்தை கழித்து மேலே போமா போலே முடி கொடுக்கும் அவர் கையாலே வைக்கையாலே என்னாலும் ராவணன் கௌரியத்தை அறிந்து வைத்து கூசாதே எங்கன் சொல்லுவான் என்னென்னில் చిత్రం కుతుమో ఎన్నిరిందారుగల్. ఆ స్వామి కాంతి పట్టుకెళ్ళిపోయాడు, నా మనస్సు వెళ్ళిపోయింది. ఆయన ఇంతలా ఉన్న నన్ను వదిలేశాడు, నా గుణపూర్తిని కూడా దోచుకున్నాడు. అంటే ఇంక ఏం చెయ్యలేని స్థితిని నాకు కలిగించాడు. సరే, బాగానే ఉంది. ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు. ఇద్దరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకేదో మంచి చేస్తామన్నట్లు మాట్లాడతారంటే ఇద్దరు కూడా. ఆయన సంశ్లేష అనుభవం ఎక్కువైతే నేను ఎక్కడ తట్టుకోలేను అని నా అందాలను తీసుకొస్తాను అని మనస్సు గారు బయలుదేరి వెళ్ళారు. నాకు మాత్రం కష్టాలే మిగిల్చి వెళ్ళారు. ఎందువల్ల? వెళ్ళిన మనస్సు గారు అక్కడ కూర్చుండిపోయారు. మనం ఎవరినైనా ఒక మనిషిని పంపామంటే ఈ మనస్సు ఎంత వేగంగా ప్రయాణం చేస్తుందంటే ఎప్పుడు వస్తుంది మనస్సు అంత వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు రాగలరా? టైం పడుతుంది కదా, కానీ అంత గాబరాగా ఉంటుంది. ఇంకా రాలేదు. అలాగే ఈ మనస్సు రాలేదు అనుకుంటుంటే అది వచ్చేలా ఎక్కడుంది? అక్కడికి వెళ్ళి ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట. నిలవరై కొండలు వినయసై ఎలా ఎన్నో తరంగుడు పరిప్పే. అక్కడ వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని కూడా, ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకొని దాంతో స్థిరపడిపోయింది. మనం వెళ్ళిన చోట ఒక చోట నలుగురు కూర్చుని ఉన్నారనుకోండి, మనం అక్కడ మధ్యలో కూర్చోవాలనుకోండి, వాళ్ళని వెళ్ళి కాస్త ఇలా అని మధ్యలో మనం కూడా ఇరుకొని వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోయి మాటలు మాట్లాడినట్లుగా నా మనసు గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన యొక్క ఆశ్రితులతోటి చేరిపోయింది. కాబట్టి అది నన్ను ఇంకా తలుచుకోవట్లేదు. ఎలాగ నిరమ్మిక్కపోనారు నిరంగుడుకోనారోడొత్తారు. తేవడం అనేటువంటిది లేదు, వెళ్ళడం అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోవడము అనేటువంటిదే ఉంది. అది నన్ను తలుచుకోవడం అనే మాటే లేదు. ఎలాగ? ఇత్తలయ్యల్ వెరుమై కండుపోనదుం పౌష్కల్యం కండుపోనవనంతోడొత్తదు పోవారెల్లాం ఇత్తలైక్కు కార్యమాగ కాణం పోంబోదు సొల్లిపోవదు. అది నన్ను తలుచుకోవట్లేదు. పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడే ఉండిపోయింది. ఏమండి, ఆయనకి ఏమన్నా కొరత ఈ మనసళ్ళి తీర్చాలా? ఆవిడ అవసరం ఎవరికి ఉంది? నాకా స్వామికా? నాకు కదా అవసరం ఉంది. నా దగ్గర లేకుండా వెళ్ళిపోయి అక్కడేమిటండి ఇలాగా ఉండిపోయింది ఈ మనస్సు అని బాధపడుతున్నారన్నమాట. అదే నోక్కుగై కాకపోయిత్ నాం తామవర్గళై వెరిక్కెరదన్ నోపజనం సంస్మరణ పుక్కార్ మేళాద దేశమాన పెన్బు. ఒక్కసారి ముక్త పురుషుడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత నోపజనం స్మరన్ ఇదం శరీరం. ఆ వెళ్ళిన ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని కనీసం తలుచుకోదండి. ఇది ఎంత సత్యమో ప్రతిరోజు చెప్పుకోవాలి. మనం వాళ్ళ కోసం ఏడ్చినట్లుగా అయ్యో మిమ్మల్ని విడిచిపోతున్నామని వాళ్ళు ఏడుస్తారనుకుంటారా? కాదు. వాళ్ళు అసలు వెళ్ళిపోయి అమ్మయ్య ఇన్నాళ్ళకి ఈ దేహం నుంచి విడుదల వచ్చింది నా ఉపజనం స్మరం. అసలు చుట్టూ ఆ నారదుడు అడిగినటువంటి బ్రహ్మతో జరిగిన సంవాదంలో వస్తారనుకోండి, చూపిస్తారు చూడండి ఒక విశేషమైన అర్థాన్ని. మా నాన్నని నేను కలవాలి అంటే ఏ జన్మలో నాన్న అని అడుగుతాడు.
ఏ జన్మలోనే అన్నింటిరా? అవును, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తావో, ఎన్ని జన్మలు అయ్యాయో, ఎంతమంది తండ్రులు అయ్యారో, ఎవరిని అంటే ఇవన్నీ కూడా కాల ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతాయి. ఈ మాటను బాగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకి దుఃఖం రాదు. ఓహో, చాలా సహజమైనటువంటి కాల ప్రవాహంలో మనం కొట్టుకుపోతున్నామనే ఒక మనోధైర్యము, ఒక స్థిరత్వము మనకి ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఈ మనస్సేమో అంగే వజిందార్ கடலுக்கு குறை நிரப்ப வேணும் என்ன தெரியா నింద్రారు. అక్కడ అవసరం ఉన్న చోటును వదిలిపెట్టేసి అవసరము లేని చోట తన ఏం చెప్పక్కర్లేదు, ఆయనకేం కొరత లేదు, ఇది వెళ్ళి తీర్చక్కర్లేదు. కానీ అవసరం ఉన్న నా దగ్గర లేకుండా అవసరం లేని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంది. చూడండి ఎంత పని చేసిందో. ఉజంది గిరియారు కొండు ఎన్ను ఉషాగో. ఇంకా ఎవరి సహాయం చేసుకుని ఏం మాట నేను ఉషాగో, చక్కటి పదవండి, ఉషాగో చెప్తాను. ఇంకా నేను ఎవరిని సహాయంగా చేసుకుని మాటలు చెప్తాను అంటే ఒక్క మనస్సు లేకపోతే మనం ఏ పని చెయ్యలేము స్పష్టంగా ఎప్పటికెక్కడ. ఎందువల్లంటే మనస్సే అన్ని ఇంద్రియాలకి కూడా హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నమాట. అందువల్లే దర్పోదగ్ర దశాననాన అని చెప్పేటువంటి శ్లోకంలో చెప్తారు, ఆయన 10 తలలు ఏవండి. మనస్సు రావణాసురుడైతే 10 తలలు, 10 ఇంద్రియాలు, 10 తలలు. అవి ఇష్టం వచ్చినట్టు మన్నాటి ఆగి వేస్తూ ఉంటాయి. ఏమండి ఏమండి కన్ను నెంజు విజందవర్గళం వరుంద ధరిத்து చిలరుడే వృత్త కీర్తనం పన్ని విరిందెలరుగలో. ఏమండి లోకంలో ఎప్పుడు ఎవరు మనసులు చెడిపోయిన వాళ్ళు, బాధపడ్డ వాళ్ళు లేదా? వాళ్ళందరూ ఇలాగే ఉంటారా? ఏదో కాస్త మనసు నిలదొక్కుకోవాలి. నెయ్యం అప్పటి ఏ వరిందయాదులు. నువ్వు కూడా అలాంటి కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా చిలరోడే కాలక్షేపం పన్న వేండావో, ఉన్నదాంతో సరిపెట్టుకోవాలి. అది అసలు భగవంతుడే ఇచ్చిన వరవండి. ఏం చేస్తున్నామండి? ప్రాణాలు వంటి వాళ్ళు పోయినా కూడా ఆ తర్వాత ఉన్నవాళ్ళమే ప్రాణాలు పెట్టుకుని బతుకుతుంది. బతుకనేది ఏం పరిసమాప్తి అయిపోవడం లేదుగా. ఎక్కడో పతివ్రతలు లాంటి వాళ్ళు లేరు అనగానే వీళ్ళు కూడా లేకుండా పోతారు. కానీ ఎక్కడండి అది? ఉన్నవాళ్ళని చూసుకుని బతుకమ్మా అని మనం కూడా వాళ్ళకి ధైర్యం అలాగే చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ అంటారు మనస్సుని నిలబెట్టుకొని చిలరు ఓడే కాలక్షేపం పన్న వేండావోయన్న, ఉన్న వాటితో కాలక్షేపం చేయొచ్చు కదమ్మా అంటే ఇని ఉజందు ఆరే కొన్ను ఉసాగో ఉజందు నరుందిని ఎన్నంజంద పిన్బు. ఏమండి మీరు చెప్పింది చాలా బాగుందండి. మనస్సు అనేదంటూ ఉంటే దాన్ని స్థిమితం చేసుకుని బతికుండొచ్చు. అసలు మనస్సే పోతే దేన్ని పట్టుకుని స్థిమితం చేసుకోమంటారు, ఎలా ఉండమంటారు అని. ఈయన దుఃఖపట్టు ఆరోడే కూడా ఎత్తై చొల్లి నాన్ కాలం పోక్కువదు లంకయ్యలే ఇరందవళకు ఒరువనాదల్ ఒరువన్ కుడియాదల్ ఉండు. నమ్మాళ్ళవారి నాయికాస్తలో ఎప్పుడు అశోకవనిలో సీతమ్మ పడ్డ కష్టాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారని. నేను కూడా రాముడికి దూరమైన సీత ఎలాగో భగవంతుడికి దూరమైన ఆత్మని అని ఎప్పటికప్పుడు సీతతోటి పోలిక చెప్పుకుంటూ ఉంటారని. చాలా చక్కటి పాయింట్. ఈ పాయింట్ త్రూఅవుట్ మనకి తిరువాయిమర్య వస్తుంది. ఏమిటి? నమ్మాళ్ళవార్లు విరహావస్థలో సీతమ్మ వారితోటి తమని పోల్చుకోవడము అనేటువంటిది అనమాట. ఏమండి ఆ వేళ లంకయ్యలే ఇరిందవళకు, ఆ లంకలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడికి ఒరువన్ కుడియాదలుండు, ఒకళ్ళు కాకపోతే ఒకళ్ళు అని పట్టుకోవడానికి, బాధను పంచుకోవడానికి ఉన్నారు. ఎవరున్నారండి? సీత లంకలో తన బాధని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి అక్కడ ఎవరున్నారండి? అది వెళ్ళయ్యా వెనక్కు, ఆవిడకున్న స్థితి నాకు లేదు కదండి అంటే ఎవరున్నారండి? సీతాదేవికి జ్యేష్ఠ కన్యా అనలా నామ విభీషణ సుత ఇంగే ఇరిందే பங்குத்தைக்கவள் ஒருத்திகான. జ్యేష్ఠ కన్యా అనలా నామ
విభీషణ సుతాకపే దయామేదమాఖ్యాతం మాత్రా ప్రేషితయా స్వయం ఇది హనుమంతం ప్రతి సీత. అక్కడ హనుమంతుడు వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవి చెప్పిందండి, నాకెవరి సాయమో తెలుసా, జ్యేష్ఠ కన్య అనలానామ విభీషణ సుత. విభీషణుని యొక్క కుటుంబం లంకానగరం మొత్తంలో తప్ప పుట్టిన కుటుంబం అండి. విభీషణస్తు ధర్మాత్మ. ఆ విభీషణస్తు ఆ తు అండంగా ఉంది. అందరికీ రాక్షస గుణాలే, ఒక విభీషణుడికి మాత్రం ధర్మ గుణాలు. ఆ కుటుంబంలో అందరూ కూడా, ఆయన భార్య, ఆయన కూతుళ్ళు అందరూ కూడా సీతమ్మ వారిని గురించి మంచిగా మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పినటువంటి వారే. అలాగా అక్కడ జ్యేష్ఠకన్య అనలానామ విభీషణ సుత, విభీషణుని యొక్క జ్యేష్ఠపుత్రైనటువంటి అనల అనేటువంటి ఆవిడ సీతమ్మకు సాయంగా ఉంది. నాకెవరు ఇక్కడ సాయంగా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. జ్యేష్ఠ కన్య అనలానామ విభీషణ సుత இங்கே இருந்தே அங்குத்தை காவாள் ஒரித்துகான் கபே ஓரோர வயஸ்தர்களிலே நீ உதமா உப்பாலே காணுவளும் ஓரோ దశైகளிலே ఉదవల్ల పడి. అది ఒకళ్ళు కాకపోతే ఒకళ్ళైనా సీతమ్మకి ఆవిడ విభీషణ పుత్రి ఎంత ఉపకారం చేసిందో. యుద్ధంలో ఎప్పటికప్పుడు జరిగేటువంటి రామ పరాక్రమ విజయాలని సీతమ్మ వారికి చేరవేస్తూ రన్నింగ్ కామెంటరీ ఇస్తూ ఉండేదండి ఈవిడ. ఓహో రాముడు బాణం వేశాడా, ఓహో రావణాసురుడు మరి తల ఎగిరిపోయిందా, మళ్ళీ వచ్చిందా, మళ్ళీ కొట్టాడా, ఇలాగ ప్రతి బాణానికి దానికి కూడా ఈవిడ రాక్షస పుత్రి కాబట్టి ఆవిడకి జరిగేదాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్తూ ధైర్యాన్ని చెప్పింది. ఆళ్వారు అంటున్నారు, ఆనాడు సీతమ్మకి ఆ అన్నలైనా సాయం ఉంది, నాకెవరున్నారండి సాయం, వంటదాన్ని అయిపోయాను కదా అని పల్ సొల్లియన్ ఉన్నోడొప్పాడొరెత్తి ఆరై కొండెన్ను సాగో. ఎవరిని దిక్కుగా తీసుకొని నేను మాట్లాడేది, దేహాత్మాభిమానిಗಳಾன సంసారಗಳైకొండు పోదు పోక్కవో. దేహాత్మాభిమానులైన సంసారులతో కలిసి కాలక్షేపం చేయనా. ఇద్దరే కదండి ఉన్నారు, అయితే సంసారులు లేకపోతే ముక్త పురుషులు. అందుకని ఇక్కడ రెండు మాటలు చెప్తున్నారు. ఈశ్వరోహం ఎన్నరిక్కర బ్రహ్మేశానాదిగళైకొండు పోదు పోక్కవో. మేమే స్వతంత్రులం. ఈశ్వరోహం అంటే నేనే, నా వల్లే సృష్టి జరుగుతోంది అనుకుంటాడు బ్రహ్మ, నా వల్లే లయం జరుగుతోంది అనుకుంటాడు రుద్రుడు. వారి యందు అంతర్యామిగా ఉండి జరిపించేటువంటి పరమాత్మ యొక్క విభుత్వాన్ని వారు తెలుసుకోలేనటువంటి సర్వ స్వతంత్రులమనే అహంకారంతో ఉండేటువంటి బ్రహ్మాదులతో కలిసి ఉండనా నేను? వీళ్లతో అంటే నిత్యులతో కూడానా, ముక్తులతో కూడానా, ఎవరితో కూడాలి? భగవద్ అనుభవత్తలే అనన్యపరరా ఎరిక్కర. భగవద్ అనుభవంలో రెండవ ఆలోచన లేకుండా ఉన్న నిత్య సూర్యులై కొండు పోదు పోక్కవో. వేరొక చింతన లేని నిత్య సూర్యులతోటి కాలం గడిపే భాగ్యం పొందలేను కదా. అంటే నా పరిస్థితి దేనికి చేరలేదు. ఇటు సంసారంలో ఉండలేకపోతున్నాను, అటు ముక్త జీవులతోటి చేరలేకపోతున్నాను. పోనీ ఆయనే దొరికితే బాగుంటే ఇద్దరయ్యం పురి సూరై కొండు పోన అవనై కొండు పోదు పోక్కవో. ఆ రోజున అక్కడ ఆ వస్త్రాపహరణాన్ని చేసినటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడే, ఇత్తలయ్యే ఉరి సూరై కొండు పోనవనై కొండు పోదు పోక్కవో. అంటే నాకు వస్త్రத்தை ఉరింజికొండు సూరై వస్త్రం, వస్త్రం మొదలు కొళ్ళై ఇట్టుకొండన్నపడి. అంటే అన్నిటినీ ఇచ్చేటువంటి పరమాత్మతో కూడి కాలం గడపన. అలాగా అంటే అటు పరమాత్మని చేరలేకపోతున్నా, ఇటు సంసారులని చేరలేకపోతున్నా, ఇటు నిత్య సూర్యులను కూడా నేను చేరలేకపోతున్నా. ఎందువల్ల మనస్సు నా అధీనంలో ఉండడం లేదు. అది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోతుందో
దాని యొక్క అస్తిత్వం కూడా నాకు తెలియట్లేదు. ఆరై కొండెత్త యూసా ఉవదు, ఎవరిని తీసుకొని ఏం చెప్పాలో అర్థం అవట్లేదు. ఎన్ను సాగో, ఏం చెప్పమంటారు? సమాధాదశతత్రాహం ఎన్నో చల్లరాయే అవళకు, అక్కడే ఉండి సీత అమ్మవారికి అక్కడ నేను 12 ఏళ్ళు గడిపాను అని చెప్పుకునేటువంటి ఒక అదృష్టం ఉంది సీతమ్మకి. రాముడితో కలిపి నేను 12 ఏళ్ళు అయోధ్యలో పట్టాభిషేకం అయ్యాక చాలా ఆనందంగా గడిపానని చెప్పుకునేటువంటి భాగ్యం ఉంది. అప్పటి ఏ నమ్మకేదేనా ఉండవు, అలా నాకేమన్నా ఉందా? ఫస్ట్ లైన్ అండి. அப்படி நமக்கு ஏதேனும் உண்டோ, கலவையில் அபரியாப்தி ஈரத்திரப்படை ఆరై కొండు నెంజు పోలే నమకు బాగా ఇరుపారుండో. ఏం చేసినా మనస్సులా నాకు అధీనంలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? ఉండరు. ఇప్పుడు ఆ మనస్సు కూడా లేకుండా పోయింది, అది నా అధీనంలో లేదు. అదే లేకపోతే ఇతరులు నాకు ఎవరి అధీనంలో ఉంటారు? కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇది చాలా అందమైనటువంటి భావన. మనిషి ప్రపంచంలో ఏది ఎలా ఉన్నా తన మనస్సు మీద తనకి కంట్రోల్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఆళ్వారు నాయక పరిస్థితి, తన మనస్సు కూడా స్వామి దగ్గర లగ్నం అయిపోయేటప్పటికి ఏం చెప్పాలో ఏం చెయ్యాలో నాకు తెలియదు. అనాలు చెయ్యబడప్పదేంటండి. మరి అయితే ఏం చెయ్యాలి అని అంటే అది ఎలా ఉందిట? ఓదక్కడలిచ్చాది. పాసురాలన్నీ కూడా అండి పూర్వార్థం ఏమో ఆవేదనని చెప్పి ఉత్తరార్థాన్ని ఒక ఉపమానంతో చెప్తూ ఉంటారు. ఇగో ఇలా ఉంది నా మనస్సు, ఇలా ఉంది నా మనస్సు అని ఆ ఎత్తుగడ అన్ని రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదండి. తిరువాయిమలి భావ ప్రధానంగా సాగుతుందా, కథా విధానంగా సాగుతుందా, ప్రేమగా నాయకులుగా సాగుతుంది, అన్ని రకాలు కవర్ అవుతాయండి. అది చెప్పుకోగలిగిన శక్తి మనకి ఉండాలే గాని ఎలాగా? ఓదక్కడలిచ్చాది అంగుచ్చేది ఇంగే నడయ్యాడా నిన్న పెంబో, తరంగితమైన సముద్ర ఘోషలాగా సామవేద ఘోష. అక్కడ సముద్ర ఘోష, ఇక్కడ సామవేద ఘోష. నానం నడయ్యాడా నిన్న పెంబు, అలా ఉన్న ఈ తిరుపేరైలో నా నమ్మంగే పోయి పొగమత్తని, నేను అక్కడికే వెళ్ళిపోతాను. నా ఘోష ఆ ఘోషలో కలిసిపోతుంది. మొత్తం పెద్ద ఘోష, అందులో కలిసిపోతే సరిపోతుంది. ఓదంగళ కడల్ పోలే இருந்துள்ள வேத கோஷமானదెంగం పరంబా నిన్నదన్నే తిరుపేరయ్యల్ వేతిరిందా. చాలా చక్కటి పాదం అండి ఇది. ఏమిటి అని అంటే, సముద్రంలో ఎలాగైతే అందమైనటువంటి తరంగాల వల్ల ఘోష వస్తుందో తిరుపేరైలో అలాగా వేద పంక్తులని చదవడం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి వేద నాదము వస్తోంది. వేదనాదాన్ని సముద్ర ఘోషతో పోల్చారండి. చాలా అద్భుతమైన సహజమైన పోలిక. ఎందువల్లంటే స్పష్టంగా మనకి తెలియదు అక్షరం ఏమిటో. సముద్ర ఘోష ఉందనుకోండి, మీకు అందరికీ అనుభవంలో ఉన్నది అన్న శబ్దం వస్తుంది, అక్షర స్పష్టత మనకు అనేది తెలియదు. అలా నా దుఃఖం, మనసు, ఏడుపు కూడా మీకు స్పష్టం తెలియదు. కానీ వేద ఘోషలాగా, నా తరంగ ఘోషలాగా నా మనసు కూడా ఘోషిస్తోంది అన్నట్లుగా. వేదానం సామవేదోస్మేయంగర సామధ్వనియాய் கிடக்கும் அத்தனை பார்த்த விடங்குமெங்கும் அவ்விருப்பை கண்ண முகத்து సామగానం పడి ప్రీతిక్కు పోక్కం విడుమా పోలే. నల్వేదం అన్నారు. నల్వేదం అంటే రాగంతో కూడిన వేదం అంటే సామవేదం. సామవేదానికి నల్వేదము అని పేరు. వేదానం సామవేదోస్మి అన్నాడు కదండి భగవద్గీతలో ఆయన. అన్ని వేదాలలోకి నేను సామగాన స్వరూపుణ్ణి. ఎందువల్ల అంటే అటు వేద బీజాక్షరాలతో పాటు ఇటు సంగీతపరమైన నాదము కూడా జోడించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శబ్దం. కాబట్టి భగవానుడు తన సంపదలో సామవేదానికి చాలా గొప్ప ప్లేస్ ఇచ్చాడు అనమాట. అందుకని అది మంచి వేదం. పరమపదంలో నివసించే అక్కడ వినపడే సామవేదం ఇక్కడే వినిపిస్తోంది. ఇక్కడే ఎంత బాగా అన్నారో చూడండి. అక్కడ అంగుత్తయ్యదు ఎంగే నడయ్యాడానన్న పెండు, అక్కడ వినిపించే ఘోష ఇక్కడ దాకా వినపడుతోంది.
என்கிற சாமத்வனியாய் கிடக்கும் அத்தனை பார்த்த விடமெங்கும் அவ்விருப்பை கண்ட முகத்த சாமகானம் படி பிரீதிக்கும் போக்க விடுமா போலே முழங்கு சண்ட கையன் வேதத்வனியானது ஸ்ரீ பாஞ்சஜன்யத்தை கிట్టి ప్రతిధ్వనియజా నిற்கும். ఇది చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఆ వేదధ్వని ఏం చేస్తోంది? మామూలుగా మనం శంఖం పూరించాలంటే నోటి దగ్గర పెట్టుకొని గాలిని పూరిస్తే అందులోంచి అద్భుతమైన నాదం వస్తుంది. సామవేదమే కదలి స్వామి పెదవి మధువు కాగా అంట ఒక కవి. అంటే ఇలా పూరించేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ లైన్ ఎంత బాగుందో చూడండి. ఆ వేదధ్వని ఈ శంఖధ్వనిలో ఘోషగా మారిపోయింది. ఇది మామూలు శంఖధ్వని కాదు, వేదధ్వని శంఖధ్వనిగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది. అంటే ఆ చేసేటప్పుడు ఆయన ప్రతిధ్వని ఎలా నిర్కం మాయత్తో జందేన్ అవనుడయ్య స్మిత వీక్షణాదిగళిలే మేళవండాదపడి అగప్పట్టేన్. పైగా శంఖం వాయిస్తే వాయించాడు, ఏదో అదే పని మీద పెట్టుకుని అనుకుంటూ అలా చేయటండి. ఇదిగో వాయిస్తున్నాను చూసావా, ఇలా వాయిస్తున్నానో చూసావా అని కళ్ళతో పలకరిస్తూ పెదాలతో నవ్వుతూ ఆ పాంచజన్యాన్ని ఊదుతాడుటండి. ఆ ఊదేటప్పుడే కర్పూరనారమో కమలపూనారమో ఎంత పరిమళ భరితమైనటువంటి ఆ నోటిలో నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి ఆ శంఖంలో పూరింపబడి ఇంత అందమైన మధురగానం వస్తోంది ఆయన చేసేటువంటి శంఖనాదం. కాబట్టి ఆ నాదం ఒక్కటే కాదండి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినది, స్మితం పణ్ణి నవ్వుతూ ఊతాడు. ఇప్పుడు పడకుండా ఎలా ఉంటావో చూస్తా, చూడు ఎలా ఊతాను అంటూ ఛాలెంజింగ్ గా నవ్వాడా అన్నట్లుగా ఒక నవ్వుతూ ఉంటాడు. కడగంటి చూపులు, ఓర చూపులు చూస్తూ ఉంటాడు. పడిందా లేదా ఇంకా అన్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటాడు. ఇలా చేసేటప్పటికి ఇంకా నన్ను నేనేం నిలదొక్కుకోగలనయ్యా, అయిపోయింది నా పని అంతా కూడా అంటోంది అనమాట. మాయత్త ఎందే అవనుడయ్యా స్మిత వీక్షణాదిగళిలే, ఒక నవ్వు ఒక చూపు, ఆదిగళిలే మొదలైనటువంటి వాటి చేత ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయండి, కన్ను రెప్పలు ఒకసారి అలా ఆడించడం, కళ్ళతోటి పలకరించడం మొదలైనటువంటి కొంచె చేష్టలతోటి మేళవండాదపడి ఎగపట్టాను. ఇంకా నేను వెనక్కి రాలేకపోతున్నా. చూపు చూసి కళ్ళతో ఒకసారి అలా పలకరించేటప్పటికి సిగ్గుల మొగ్గుగా మారిపోయి మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తాడా అని అతనికేసే చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఎన్నయ్యను నిందే. ఇది బాగుంటుంది ఆళ్వారి నాయక. మీరు నన్ను తిడతారే అంటారా, ఎందుకు ఇలా అయ్యానో కారణం తెలుసుకుని వాళ్ళని తిట్టాలి కానీ నన్ను తిడతారే అంటే ప్రాప్తయుండా చీరమత్తనయ్యో. అది మీకు లొంగి ఉండే అమ్మాయినా అంటే మీ అమ్మాయే కదా, ఏం తిట్టినా పర్వాలేదు కదా అనుకుంటున్నారా? అందుక నన్ను ఇలా తిడుతున్నారు మీరు. ప్రాప్తి ఉండెన్నా చీరుమత్తనయ్యో సీతుకు ఎదుర్తలయ్యం వేండావో. అది అసలు కోపగించుకోవడానికి నాకు ఒక పాయింట్ చెప్పండి మీరు. స్వామి చేతికి లొంగి నేను మురిగిపోయాను, నేననేదాన్ని లేకుండా పోయినప్పుడు ధర్మి ఉంటే కదా మీరు తిట్టడంకో కొట్టడంకో యువతల మనిషి అనేవాడు ఉంటే కదా, వాడు లేనప్పుడు మీరు ఎలా కోపగిస్తారు? అది విశేషం. ధర్మి ఉండాయి మునియ వేణుమే. మనిషి అంటూ ఉంటే, ఇప్పుడు మనకు ఒక మనిషి మీద కోపం వచ్చిందండి, వాళ్ళంటే మనకు విరోధం అండి, ఆ వ్యక్తులు ఇప్పుడు లేరండి, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ మీద అరుస్తామండి ఎవరైనా? ఎందుకంటే అందులో ఆ జీవి లేదు, అది వెళ్ళిపోయింది. నువ్వు ఎంత అరిచినా నీ పిచ్చతనం బయటపడుతుంది తప్ప వాళ్ళు విని నీకు మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఉండదు. అందువల్ల ధర్మి ఉండాలి. అక్కడ అవతల ప్రాణం అనేది అంటే ఉంటే కదా మునియ వేణుమే కోపగించుకోవచ్చు. మాయత్తాడందేన్ ఎన్నయ్యన్ మునందే స్వాధీన రయ్యంద్రో. అవునులే, ఇది చక్కటి సరదా వ్యాఖ్యానం అండి. స్వాధీన రయ్యంద్రో, అవునులే మీ అమ్మాయిని కదా, మన ఇంట్లో మన ఇష్టం కొట్టచ్చు తిట్టచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు,
మీ స్వాధీనంలో ఉన్నా కదా. అందుకని మునింద్రాల్ ప్రయోజనముళ్ళదు. అది ఈ మాట వినే స్థితిలో ఉంటే మీరు నన్ను కోపగించిన లాభం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ మాట వినే స్థితిలో నేను లేనప్పుడు, నేను మరలలేను, అక్కడే నా మనసు ఉండిపోయింది అన్నప్పుడు మీరు నన్నెందుకు కోపగిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు. అది ఈ నన్నెందుకు కోపగిస్తున్నారు అనడంలో ఒక మంచి సత్యం చెప్పారు. ఏమని? నేనంటూ ఉంటే నన్ను మీరు కోపగించవచ్చు. నేననేదాన్ని అక్కడ లగ్నమైపోయాను నా మనస్సు. మీరు ఇక్కడ నన్ను తిట్టి లాభమేం లేదు. గోడనో తలుపునో గడియనో తిడితే ఎంతో, నన్ను తిట్టినా అంతే. అందువల్ల మీకు లాభమేమీ లేదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 4వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఇజందయం మామైతిరత్తు పోన ఎన్నెంజినారం మంగే ఉజిందార్. సహజత్వం, కవిత్వంలో సహజత్వం అనే మాటకి చెప్తారండి. నెంజినారు నమ్మనసుగారు కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారు. భుజందుని ఆరేకొండు ఎన్వుషాగో. చెప్పే మనసు ఒక్కటి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఇంక దేన్ని తీసుకుని మీతో చెప్పను. పోదక్కడ లోలిపోల ఎంగుండెంద నల్వేద తొలి నిన్నొంగు. ఎంత వేద ఘోష ఎలా ఉంటుందో అలా సామవేద సార ఘోషని నింపినటువంటి తెంతిరుప్పేరయ్యల్ విత్తిరిందా. ఈ తెంతెరుప్పేరనేటువంటి చోట్లో వేంచేసి ఉన్న మురంగు శంఖయ్యన్మాయత్తాలందే. ప్రతిధ్వనించే శంఖము చేతి ఎందు కలిగిన మాయావి ఉన్నాడే అన్నయ్యరుగాడు. ఎన్నయ్యన్ మునిందే. నన్నెందుకమ్మా ఇలా కోప్పడతారు? మీకు పిచ్చా ఏంటి? ప్రాణం ఉన్నవాళ్ళ మీద కోప్పడాలి కానీ లేని వాళ్ళని పట్టుకుని 4 తిట్టేసి 4 తన్నేసి వస్తే దానివల్ల మీ పిచ్చతనం బయటపడుతుంది తప్ప లాభం ఏమీ ఉండదు అంటున్నారు 4వ పాసురం. 5 ఆ కృష్ణావతారాన్ని తలుచుకుంటే నమ్మాడు వాళ్ళకి అక్కడ లేదండి. కృష్ణుడు బాల్య చేష్టలే గుర్తొచ్చేస్తాయి. కృష్ణావతారం కూడా మిగిలిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ని ఎక్కువ అనరు. ఆ బాల్య చేష్టలు గుర్తొచ్చేస్తాయి. అవి గుర్తొచ్చేసాయి ఒకసారి. మునిందు సెకడ ముదైత్ మాయ పేములై ఉండు మరుదుడైపోయి కనింద విళవొప్పు కన్ను ఎరింద కన్న பிரானுக்கென் பண்மை தோற்றேன் முனிந்து இனியன் செய்தீரன்னை மீர்காள் முன்னி அவன் வந்து வைத்திருந்த கனிந்த பொழில் திருப்பேரை இருக்கே காலம் பெற என்னை காட்டுமனே. కాలం పెర ఎన్నై కాటుమినే. శీఘ్రంగా నన్ను తీసుకువెళ్ళి ఆ పెరుమాళ్ళని కాటుమిని సేవింపచేయండి. నాకు ఇప్పుడు ఆయన దర్శనం కావాలి. ఇప్పుడు పూర్వస్థితులన్నీ పోయాయి. ఇలా చేయొచ్చా చేయకూడదా అని మీరు మందలించే స్థితి పోయింది. అయ్యో నేను ఇలా చేస్తున్నానే అని ఆలోచించే స్థితి పోయింది. మనస్సుకు ఉండేటువంటి సిగ్గు మొదలైన గుణాలు పోయాయి. వెళ్ళిపోయింది మనస్సు, అక్కడ లగ్నం అయిపోయింది. ఇవాళ మీరు ఆ మనస్సు లేని నన్ను ఎన్ని మాటలన్నా ఏ లాభం లేదు. కాబట్టి మీకు ఒక్కటే మార్గం, నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆయన పాదాల దగ్గర తిరుప్పేరై చేర్చండి. ఎలాంటి ఆయన? అప్పమ్మ నీ స్త్రీత్వానికి ఇది మంచిది కాదమ్మా అంటారేంటి? స్త్రీత్వం ఎక్కడుందండి బాబు నాలో? అన్నీ పోగొట్టేసుకున్నాను ఆయన కోసం. మునిందు కోపగించి శగడం ఉదైత్ తన్నినటువంటి వాడు. కోపంతో తన్నాడండి శకటాన్ని. కోపం లేదు, ఏం లేదు. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి భావన అక్కడ. పాల కోసం స్తన్యార్ది ప్రరురోధ అంటారు వ్యాస మహర్షి. పాల కోసం ఏడుస్తూ కాళ్ళు చేతులు వాడించుకుంటే ఆ కాలు వెళ్ళి టక్కుమని ఆ బండికి తగిలింది. వాడెవరండి? ఉత్కచుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు. ఆయన ఒక మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి ఆ మొక్కలన్నీ తీసి పాడేస్తున్నాడు. పని పాట లేదు. మనలో కూడా కొంత రాక్షసత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. కాస్త గడ్డిలో కూర్చుంటాం అనుకోండి, ఆ గడ్డిని ఇలా పీకేస్తూ ఉంది. చాలా న్యాచురల్ చేయదాన్ని మీకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అలా వీడు ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి
అక్కడ ఉన్న మొక్కలన్నిటినీ, గడ్డి లేదు మొక్క లేదు, అన్నిటినీ తీసి పాడేస్తే ఆ గురువు గారికి మహర్షికి కోపం వచ్చి గాలవుడికి నువ్వు పొరలు పొరలుగా అవుదువుగాక, పోదవు, రాక్షస రూపం వస్తుంది అని శపించారు. అయ్య బాబాయ్ నన్ను ఇలా శపిస్తారేమిటి అని చెప్పి కాళ్ళ మీద పడ్డారు. కాళ్ళ మీద పడితే సరే అయితే నా కాళ్ళ మీద పడ్డావు కాబట్టి నా కాళి మహిమ చేతనే నీ రాక్షస రూపం పోతుంది అంటే, శకటాసుర రూపంగా ఉంటే ఆ శకటానికి ఈ స్వామి యొక్క పాదం తగిలితే ఆ రూపం పోయింది అని శకటాసురం. కృష్ణుడి యొక్క బాల్యలీలన్నీ కూడా మన జీవితానికి అన్వయించుకునే లీలలే, వేదాంతార్థాన్ని సమన్వయించుకోవడమే. ఎక్కడుందండి శకటం? మనకు కనపడే శరీరమే ఒక శకటం. మరి దానికి 2 చక్రాలు ఉండాలి కదండి, పాపము పుణ్యము. ఇవి 2 దీన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఎడ్లు అన్ని వైపులా లాగేస్తూ ఉంటాయి, ఇంద్రియాలు ఇవి అన్ని వైపులా లాగేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఎడ్లు. ఇలాంటి దానిని తన్నాలి అంటే అహంకార మమకారాలు పోవాలి. నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు అని గొల్లుమని ఏడవాలి. ఆ ఏడ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అక్కడ శకటాసురుడిని శ్రీకృష్ణుడు తన్నినప్పుడు ఎప్పుడా అని. పైగా అక్కడ ఒక అందమైన అర్థం చెప్తారండి. పరమాత్మ రసస్వరూపుడు, రసోవై సహా అంటుందిటండి వేదమాత. ఆయన రసస్వరూపుడు. వీళ్ళమ్మ ఏం చేసింది, ఆ శకటాసురుడు యొక్క బండిని ఆవహించిన రాక్షసుడని పాపం ఆవిడకేం తెలుసు. పల్లెటూళ్ళలో చూడండి, ఒకసారి ఊహించుకోండి, 2 ఎడ్లన్నీ పక్కన కట్టేసి బండిని ఇలా వాలుస్తారు. ఇలా ఎత్తుగా వస్తుంది కదండి, ఈ పడుకో పెట్టినటువంటి ఉయ్యాలని దాని కిందకి జరిపింది. ఎండ లేకుండా ఉండి, ఎంత సహజమైన వర్ణనం శకటాసుర వృత్తాంతం. ఆ నీడలో ఈ బండి ఉండాలి అని చెప్పి, ఆ బండి నిండా ఏమున్నాయి, ఈవిడ తయారు చేసినటువంటి వెన్నలు, మీగడలు, పాలు, పెరుగులు, రస పదార్థాలన్నీ నిండుగా ఉన్నాయి. ఏననుకున్నట్ట, ఇంత రసస్వరూపుణ్ణి నన్ను దీని కింద పడుకోబెట్టి అవేవో రసాలు అనుకుని వాటిని పైన పడతావా, చూడేం చేస్తాను అన్నాడా అన్నట్లుగా తన్నాడు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. ఇది ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. అందువల్ల తన్నాడా, తన్నలేదు. కాళ్ళు చేతులు స్తన్యార్థి, పాల కోసం ముక్కబెట్టి ఏడ్చేవాడు కాళ్ళు చేతులు ఇలా 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 ఎలా అంటాడు అలా అండంలో ఆ కాలి బొటన వేలు వెళ్ళి ఆ బండికి తగిలింది. అంటే వాడు ఒక్క ఎగురు వెళ్ళి ఆకాశంలో సంధి బంధాలన్నీ ఊడిపోయి పెద్ద రాక్షసుడిగా ఒక పక్కన పడ్డాడు. బండి కింద పడింది. ఎంత భయంకరమైన వృత్తాంతం అండి ఇది. రాక్షసులే అక్కడి నుంచే మొదలు కదా, రాక్షసులందరూ రావడాలు, కృష్ణుడు మీద దాడి చేయడాలు అనేటువంటి. బండి బాలుండెక్కడా, బండి ఎక్కడా, నభో భాగం, అది కూడా వీడిలా చిన్న వేలుతో ఇలా అంటే ఈ బండి వెళ్ళి ఆకాశంలోకి ఎగిరిందా. జిడ్డాడిరి ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా, ఏమర్రా ఏం జరిగిందరా అంటే, ఇదిగో వీడు పాలు కావాలని ఏడుస్తున్నాడు, ఇలా ఇలా అన్నాడు, ఈ బొట్న మీద తగిలింది, ఆ బండి ఎగిరిపడింది. ఏం కబుర్లు చెప్తున్నారా, జిడ్డాడిరి, జడ్డులు, అబద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా. ఎక్కడ చంటివాడి కాలివేలికి బండి ఎగరడం జరగదు. మరి ఏమిటండి, పెరుమాళ్ళ యొక్క పాద స్పర్శ కలిగితేనే మన శకడం అనేటువంటి ఈ శరీరం అనేటువంటి బండి పాప పుణ్య విచ్ఛేదాన్ని పొంది, పాపం ఉన్నా అనుభవించాలి, మళ్ళీ పుట్టాలి, పుణ్యం ఉన్నా కూడా అనుభవించాలి, స్వర్గాలకి వాటికి పంపి. పాప పుణ్యాలు 2 చక్రాలు కూడా శిథిలమైపోయేలాగా కొట్టాడు, తన్నాడు. అంటే అలాగా ఆకాశంలోకి ఎగిరి పడింది అంటే పాపం పిచ్చి యశోదమ్మకి ఒక్కటే ఆలోచన, ఇదేదో ఎవరి దిష్టో తగిలింది మా వాడికి. కృతం పాతు
ఆవిడికి తెలిసిందల్లా ఒక్కటే చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇంత ఆవు పేడ తెస్తాను, ఆ ఆవు పేడ తెచ్చి ఆయన నామాలతోటే ఆయనకు పెట్టేస్తున్నాను. కేశవాయిని ఉన్నారాయణ అమ్మ, నా నామాలతో నాకే నామం పెట్టేస్తున్నారే అని నేను ముసిముసి నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఎక్కడ దృష్టి దోషం తగులుతుందో ఇంత శిక్ష వీడికి అని అనించేటువంటి మునిందు శకడం ఉదయించే కోపగించడం కాదండి. ఆ రాక్షసుడు కాళ్ళ మీద పడితే, సరేనాయన కృష్ణావతారంలో నా పాద స్పర్శతోటి నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి మోక్షాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ వృత్తాంతాన్ని ముందుగా నమ్మాళ్వార్లు ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ నమ్మాళ్వార్లకి కృష్ణుడు అంటే కృష్ణ తత్వం, అసలు కృష్ణుడు అనేది ఏదో పూనేస్తుంది అలా. ఇంకా ఆ కృష్ణుడు, ఆ పాదాలు, ఆ కరారవిందం, ఆ శకటాసర సంహారం, ఆ పోతన జీవితహారి, ఇలాగన్నీ వరస పెట్టి గుర్తొచ్చేస్తాయి. వాటిని ఈ పాసరంలో మనకి అందిస్తున్నారు అన్నమాట. మునిందు శకడ ముదైతు மாயம்பே முளை உண்டு மருதிடை போய் கனிந்த விளவு பப்பன்று எறிந்தார் கண்ண பிரானுக்கு என் பெண்மை தோற்றேன் முனிந்து இனியன் செய்தீர் அன்னை மீறாள் முன்னியவன் வந்து வைத்திருந்த கனிந்த பொழில் திருப்பேரை எட்டே காலன் பெற என்னை காட்டுகிறே தேவேசம் கோலநாதம் నవేదవన్ సంపద్మనాభన్ రమేశం యోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిలో యోగి తారకౌచ గోవిందం గోరనాచేంద్ర సహతిర్పైసేంద్ర సింధు యతేంద్రం మాలాదుర్యామునార్యం మమ రుదినదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేన ముదలి సెడగోపన్ నాదముని சேரையக்கண்டார் மணக்கால் நம்பை சென்றாமாள வந்தார் திருமாலாதரர் குருகை பிறார் அம்பாமித்திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமணியர் கண்டன் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் கீழழிந்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபரிவரருடாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சிதங்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரியதாச சசதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దేవక్రాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే ஜமாதனமுனிம் வாடி திருவாரூரிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாரும் நல்வாழ மாமுனிவர் பாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பருளை மாநிலத்தவர் தேரும் வடி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரௌட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపత్తి కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్యమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదం శ్రీలక్ష్మణార్య విభదం సంశ్రయే దేవి దేవ్యే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.